أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے سامعین گرامی اور خواتین، آج کے اس اجلاس میں مجھ سے پہلے بہت سارے علماء کرام نے اپنی اپنی باتیں پیش کی ہیں اور ساری باتیں قیمتی تھیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو انہی باتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کو اگر مادیت پرستی یا جس کو اگر لوکل بھاشا میں کہا جائے کہ مارکیٹ واد کا دور ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ مارکیٹ واد کا مطلب یہ ہے کہ جو سامان بکتا ہے، جس سامان کی بازار میں قدر و قیمت ہے، اسی سامان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور جو سامان بازاروں میں نہیں بکتا بلکہ مسجدوں میں بکتا ہے، مدرسوں میں بکتا ہے، جس کی جو ہے مادی طور پر میٹیریلسٹک وچار دھارا کے حساب سے قیمت نہیں بنتی، اس کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہوتی۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور دنیا کی لالچ ہے، لوبھ ہے، وہ دلوں پر قبضہ جما لیتی ہے۔ اس وقت مارکیٹ وادی نظریہ دلوں میں اور دماغوں میں پنپنا شروع کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، شیطان کا پرانا حربہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلا طریقہ بہکانے کے لیے اس نے استعمال کیا، وہ یہی طریقہ تھا کہ دنیاوی زندگی کی محبت اور ہمیشہ رہنے کی جو لالچ ہوتی ہے، جو طمع ہوتی ہے، جو تمنا ہوتی ہے، اس تمنا کو جگایا جائے۔ اسی لیے شیطان نے آدم علیہ السلام کو کہا فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم کیا تمہیں ایسے پیڑ کے بارے میں، ایسے درخت کے بارے میں نہ بتلا دوں جو ہمیشہ کی زندگی فراہم کرتا ہے؟ اس پیڑ کے قریب چلے جاؤ، اس کا سیون کرو، اس کا استعمال کرو تو تم کو ہمیشہ جنت کی زندگی مل جائے گی، وہ ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت ملے گی، ایسے راجہ بنو گے جو کبھی وہ راجسو ختم نہیں ہونے والا ہے، وہ راج کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، ایسا راج تم کو مل جائے گا۔ تو شیطان نے سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ یہی تھا کہ زندگی کی تمنا جگانا۔ تو اسی طرح آج کے دور میں جب ہر چیز ڈیجیٹل طریقے سے ہمارے سامنے موجود ہے تو طرح طرح سے ہم کو بہکایا جاتا ہے، تمنائیں دلائی جاتی ہے، اور جب مارکیٹ وادی نظریہ کام نہیں کرتا تب دین اسلام کی جو
दीन इस्लाम के जो अहकाम है, जो कवानीन है, उनको निशाना बनाया जाने लगता है। क्या आपको पता है कि पर्दा, एक हिजाब पर्दा एक कपड़े का टुकड़ा ही है, लेकिन क्या दिक्कत है, वेस्टर्न कल्चर वालों को, पश्चिमी देशों को और उनसे प्रभावित लोगों को, उनके वकीलों और दलालों को कौन सा एतराज हो सकता है उस पर्दे के टुकड़े से जो सिक्योरिटी देता है एक महिला को? भला क्यों एतराज करते हैं? अगर आप ये समझते हैं कि वो औरतों को आजाद करना चाहते हैं, वो औरतों को फ्रीडम देना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहते हैं, तो ये खाम ख्याली है और हम बहुत ही भोले हैं अगर हम इस तरह से सोचते हैं। अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि कुर्बानी पर एतराज इसलिए किया जाता है क्योंकि जीव हत्या होती है, क्योंकि इंसानियत का जनाजा निकल जाता है, अगर हम ये सोचते हैं तो वाकई हम बहुत भोले हैं। मेरे दोस्तों, मैं आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं कि बेपर्दगी की वजह से जो मगरिब में, पश्चिम में बेहयाई का तूफान आया है और जिनाकारी इतनी आम हुई है कि पहले जो थिंकर्स थे, फ्री थिंकर्स पश्चिमी देशों के, उन्होंने कहा था कि गरीबी जब आती है तो डाका ज़नी ज्यादा होती है, डकैती ज्यादा होती है, लूटमार ज्यादा होती है, चोरी चमारी ज्यादा होती है, लेकिन अगर गरीबी मिट जाती है तो चोरी चमारी रुक जाती है। और इसी तरह जब सेक्स की आजादी आप दोगे, जब जिनाकारी को आम कर दोगे, फहाशी और उरियानियत को आम कर दोगे, तो ये भी खत्म हो जाएगा, औरतों के साथ रेप नहीं होगा। लेकिन ये इस तरह की बचकाना बात है कि आपको अंदाजा होगा कि अगर गुर्बत खत्म होने से, डकैती खत्म हो जाती, तो कोई भी बड़ा मालदार आदमी, कोई अडानी अंबानी आवाम को बेवकूफ नहीं बना रहा होता, आवाम को लूट नहीं रहा होता। इतने खजाने होने के बावजूद उसके अंदर ये लालच नहीं होती कि और कमाए और आगे बढ़े। क्या माल की लालच कभी खत्म होती है? उसी तरह सेक्स की लालच कभी खत्म नहीं होती है। चाहे आप फहाशी और उरियानियत को आम कर दो, कॉलेज को लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाओ, आम कर दो, जिनाकारी को लीगल बना दो और कहो कि रेप रुक जाएगा, ये नामुमकिन है मेरे भाई। इसलिए रेप के आंकड़े में आपके सामने पेश करता हूं। अमेरिका में 68 सेकंड पर एक रेप होता है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 1 मिनट 8 सेकंड पर एक रेप हो रहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 24 घंटे में, मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, कितना रेप हो रहा है। और वहां पे खुली आजादी, जिनाकारी लीगल है, उसके बावजूद ये मंतिक और ये लॉजिक कहां डूब मरी कि वहां पे रेप के इतने ज्यादा केसेस हैं। भारत में जिस तरह से बेपर्दगी आम हो रही है, उसी तरह से रेप केसेस के आंकड़े भी आसमानों को छू रहे हैं। भारत के अंदर 31,677 रेप हर साल होता है और हर रोज 86 रेप के केसेस होते हैं जो रिकॉर्डेड है, जो पुलिस को खबर मिलती है जिसके बारे में कि हर रोज 86 रेप के केसेस रिकॉर्ड होते हैं। ये किस वजह से है? ये बेपर्दगी की वजह से, इसी जिनाकारी की वजह से। एड्स की बीमारी में मरने वालों की तादाद 2022 के अंदर 6,30,000, एक साल के अंदर 6,30,000 लोग एड्स की बीमारी में मर गए और जिनाकारी की वजह से ये एड्स की बीमारी फैलती है। इसी तरह अबॉर्शन, बच्चों को पेट में गिरा देना इतना घिनौना अमल है, लेकिन आप जो है सर पकड़ करके बैठ जाएंगे। 73 मिलियन यानी 7 करोड़ 30 लाख बच्चों को हर साल गिराया जाता है। ये इंसानियत है, ये इंसानियत हमको सिखाने आए हैं, ये फ्रीडम हमको सिखाने आए हैं कि महिलाओं को आजाद कर दो। अरे बच्चों को, आप बच्चों का जीवन ले लोगे, बच्चों की हत्या कर दोगे, इसलिए क्योंकि वो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो सड़कों पर एहतजाज नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। आप कौन होते हो फैसला करने वाले कि ये बच्चा जो मां के पेट में है उसको जीने का हक है या नहीं? आपको किसने हक दिया है? ये सब बेपर्दगी की वजह से। और जब हम पर्दे की बात करते हैं तो हम पर एतराज होता, कुंठित सोच कहा जाता है।
आखिर ये नुकसान क्यों सह रहे हैं मालूम है? मैंने मार्केट वाद शुरू में जो कहा है, क्योंकि कॉस्मेटिक के सामान की जो तिजारत होती है, अब सोचिए कि पूरे मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया में लगभग 200 करोड़ है। अगर पर्दा करना शुरू कर दिया, हिजाब करना शुरू कर दिया, तो लिपस्टिक कौन खरीदेगा? बाल को बनाने वाले बनाव श्रृंगार के सामान कौन खरीदेगा? चेहरे पर इस्तेमाल होने वाले क्रीम कौन खरीदेगा? पाउडर कौन खरीदेगा? रोजाना जितनी बार लड़की निकलेगी, बेपर्दा होकर के निकलेगी, तो उसको बनने संवरने की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए उसको कॉस्मेटिक सामान खरीदने पड़ेंगे, ज़ेब ज़ीनत के सामान खरीदने पड़ेंगे। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 511 अरब डॉलर का कारोबार हर साल सिर्फ इसी कॉस्मेटिक सामानों के जरिए से होता है। हमारे इंडिया का जो बजट है आज पेश हुआ है, लगभग 45 लाख करोड़ का बजट है, और ये जो रकम है जिसकी तिजारत हो रही है, कॉस्मेटिक सामानों की तिजारत, ये 42 लाख करोड़ की तिजारत है, एक साल में कमा रहा है। और अब 200 ये मौलवी, ये आलिम पर्दा कराएगा, बुर्का पहनाएगा, हिजाब उड़ाएगा, तो क्या होगा? हमारे सामान को कौन खरीदेगा? हमारा मार्केट डाउन हो जाएगा। ये सोचने का स्तर है, ये सोचने का लेवल है। हम जब कहते हैं कमर लचकाना बंद करो स्कूलों में, तो हमको ताना दिया जाता है कि आपकी मानसिकता खराब है, आपकी सोच ही खराब है। अरे दिल को पाक साफ रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जसद मुद्गतन इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु। सुन लो, नजर अगर तुम्हारी गलत चीजों पर है तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका दिल साफ होगा, पवित्र होगा, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उल्टा बताया है कि जब दिल सही होता है तो आपका एक्शन, आपका क्रिया, आपका कर्म भी सही होता है, और जब दिल गलत होता है तो आपका कर्म और आपका एक्शन भी गलत होता है। तो अगर कोई लड़की को ताड़ता है और कहता है कि मेरा दिल पवित्र है, झूठा है वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, जिन्होंने कहा है कि अगर किसी ने लड़की को ताड़ा तो इस बात की दलील है कि उसका दिल नापाक है, उसका दिल अपवित्र है, बिगाड़ है उसके दिल के अंदर। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमको ताना देने वालों, क़यामत के दिन आप क्या मुंह दिखाओगे? ये सब तिजारत है, ये सब कारोबार है, ये सब मार्केट वाद है, मार्केट डाउन हो जाता है। कुर्बानी के बारे में सुनना है, सुनिए कुर्बानी के बारे में। कुर्बानी पर एतराज किया जाता है, लेकिन आंकड़े देख लीजिए, अगर मछली और चिकन को शुमार किया जाए तो 40 करोड़ से ज्यादा जानवर रोजाना काटे जाते हैं, रोजाना। और हम 200 करोड़ की आबादी वाले मुसलमान हैं। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 40 करोड़ की कुर्बानी हम मान लेते हैं चलिए। तो अगर साल में 40 करोड़ जानवर हम काटते हैं तो कौन सा हम बड़ा अपराध कर देते हैं? तुम तो हर रोज 40 करोड़ की जान लेते हो, उस पर कभी इतराज नहीं होता। क्यों? क्योंकि मार्केट चल रहा है, मार्केट चल रहा है। आप कुर्बानी करते हो, एक हफ्ता तक मार्केट डाउन हो जाता, 200 करोड़ की आबादी गोश्त नहीं खरीद रही है, तो जाहिर है कि मार्केट जब गिरेगा तो पूंजीपति के पसीने टपकने लगेंगे, तब वो इतराज करेंगे। वो तो ये नहीं कहेंगे कि हमारा मार्केट डाउन हो गया, हमारा बाजार गिर रहा है, ये नहीं कहेंगे, कहेंगे इंसानियत के खिलाफ है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये कहेंगे। तो इस तरह से हमको बोका बनाया जाता, बोका, बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि हमने उस नजर से दुनिया को देखने का तरीका सिखाई नहीं जिस नजर से देखने का तरीका हमको कुरान मजीद और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाता है। हम मानसिक तौर पर गुलाम हो चुके हैं। हम किसी को कहते हैं तो हमारी बात उल्टी लग जाती है, हमारी सोच कुंठित हो जाती है, हमारी सोच गंदी हो जाती है, हमारी मानसिकता खराब हो जाती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर आयतुल कुर्सी नामी आयत उतारी। पता है उस आयत का टॉपिक क्या है? उस आयत का टॉपिक है अल्लाह का गुणगान करना, अल्लाह के बारे में बताना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से कि कौन सी आयत सबसे अजीम है, महान आयत है कुरान करीम की? तो उबय बिन काब ने अपनी सोच से बताया कि आयतुल कुर्सी है। क्यों? क्योंकि उसमें अल्लाह का गुणगान है।
اسی طرح سورہ اخلاص جس میں اللہ کا گنگان ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 10 پارے کے برابر اس کو پڑھنے کا ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ کا گنگان موجود ہے۔ میں وقت ختم ہو چکا ہے، میں بس آخری آیت پڑھ کر کے اسٹیج چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔ لوگوں، جو سب سے بہترین چیز اللہ کی طرف سے قرآن مجید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتری ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کو فالو کرو، دوسرے کو فالو نہیں کرو۔ من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ مجھے افسوس ہے، ہائے افسوس کہ میرے سامنے جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، جب میرے سامنے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی تھی، تو میں جو ہے نہیں مانتا تھا، میں اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا تھا، غفلت سے کام لیتا تھا۔ وان کنت لمن الساخرین، بلکہ میں تو مذاق اڑاتا تھا، میں کنٹھت سوچ بولتا تھا، میں ملا اور کٹ ملا اور مولوی کے نام سے قرآن کا مذاق اڑاتا تھا، کیونکہ ڈائریکٹ قرآن کا مذاق اڑانے کی تو ہمت نہیں ہے، اس لیے انڈائریکٹلی مولوی کو بولو، عالم کو بولو، لیکن مقصد یہی ہے کہ قرآن کے پیچھے نہیں چلنا ہے، حدیث کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کو اپنے سینے میں بٹھا لو اور غور کرو، اور مارکیٹ وادی نظریہ جو آج چل رہا ہے اس نظریہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ ہمارے سامنے مولانا اسلم کمال مدنی حفظہ اللہ صاحب ہے، ہمارے سامنے مولانا خیر الاسلام مدنی حفظہ اللہ صاحب ہے، یہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، ایک اسلامی اسکول چلا رہے ہیں، میں ایک اسکول چلا رہا ہوں، مولانا برہان الدین سلفی حفظہ اللہ آپ کے گاؤں میں مدرسہ چلا رہے ہیں۔ یہ سب دیوار ہے، مضبوط دیوار اس مارکیٹ وادی نظریہ کے سامنے، اس لیے اس دیوار کا سپورٹ کرے، چاہے آدمی الگ الگ ہو، سب کا مقصد ایک ہے۔ اگر مقصد پر کوئی گامزن ہے تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس وچار دھارا کے خلاف جو پشچمی دیشوں سے ہمارے درمیان آیا ہے اور ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط راستوں سے بچائے رکھے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔